तख्त मुआफी ते पक्या विवाद विरसा सिंह वलटोहा बोले लंगा नूं 5 साल बाद एसजीपीसी चोण लड़न की इजाजत देना सरासर गलत है। जथेदार के फैसले के पिछे अकाली दल दीआं विरोधी ताकतां। दादूवाल दे सीक्रेट मीटिंग वाले इल्जाम ते चिंडा दा करारा पलटवार। न्यूज़ 18 ते बोले चिंडा गुप्त नहीं सगों डंके दी चोट ते कीती मीटिंग। दादूवाल नूं दस्सिया बीजेपी दा एजेंट। जथेदारां दी मीटिंग दे विच पटना साहिब दे जथेदार रणजीत सिंह गौहर नूं नहीं मिली एंट्री। सुरक्षा कर्मियों ने देखदिआं ही अकाल तख्त सकत्तरेत दा बूहा कीता बंद। पटना साहिब दे 5 प्यारिਆਂ ने पंथ तो छेके ने रणजीत सिंह। जेलों के गैंगस्टरां दा नैक्सस तोड़न दे लई एनआईए दा वड्डा प्लान। नॉर्थ तो साउथ के सूबियां दीआं जेलों के शिफ्ट किए जा सकते हैं वड्डे गैंगस्टर। सलाखां पिछे रहिंदिआं ही वड्डे अपराधी बना लैंदे ने नेटवर्क। चंडीगढ़ दे विच जमीन वाली मंग के विरोध से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दी दो टूक। बोले साडी मंग ते पंजाब नूं क्यों है इतराज। चंडीगढ़ प्रशासन ने देखना है मसला, असीं कोई मुफ्त दे विच नहीं लै रहे जमीन। 10 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ। ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਧਰਨੇ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ। भाजपा ने तिहाड़ जेल दे विच बंद सतेंद्र जैन की एक होर वीडियो की जारी। सैल की सफाई करते नजर आ रहे कुछ कर्मचारी। बीजेपी का तंज देखो केजरीवाल दे लाट साहब दे ठाठ। पंजाब दे विच बनणगे 17 नवे सब डिवीजन ते तहसील कंपलैक्स। 80 करोड़ की लागत दे नाल होणगे तैयार। आधुनिक तकनीक ते वधिया सहूलतां दे नाल होणगे लैस। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू। तां शुरुआत करांगे सब तो पहला सुच्चा सिंह लंगा नूं अकाल तख्त तो माफी के विरोध तो। अकाली आगू विरसा सिंह वलटोहा ने सख्त इतराज जाहिर किया। उन्होंने इतराज जाहिर किया 5 साल बाद एसजीपीसी चोण लड़न की इजाजत देना गलत है। फैसले के पिछे अकाली दल दीआं विरोधी ताकतां ने यह भी उन्होंने कहा है जथेदार राजनीतिक तौर पर विचरण की छूट नहीं दे सकते। सो वह भी इन्होंने इतराज जाहिर किया। जथेदार नूं फैसले ते मुड़ विचार करन दी अपील की गई है। तो मुआफी का विरोध किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल के वल्लों यह विरोध किया गया कह सकते हैं, क्योंकि यह भी विरसा सिंह वलटोहा कहते हुए नजर आए ने। कहा है उन्होंने न्यूज़ 18 पंजाब ते कि सानू किसी नूं जानकारी नहीं सी, ना ही पता सी कि इस तरीके दे नाल ये मुआफी जिहड़ी है वो दित्ती जा रही। उन्होंने कहना सी कि कल असीं सारा दिन इकट्ठे सन, सुखबीर बादल प्रधान ने तां असीं तां इस नूं लैके कह सकते हैं कि ये वड्डे सवाल विरसा सिंह वलटोहा ने खड़े कर दिते ने कि किस तरीके दे नाल माफी जेकर दित्ती भी गई है तो राजनीतिक तौर पर विचरण की छूट नहीं दे सकते। तो असं सीधे तौर पर भी कह सकते हैं कि जो अधिकार ने तो उन्होंने मुड़ तो याद भी करवाया गया है। इसनूं भी इस तरीके दे नाल लिया जा सकता है, क्योंकि बाकी तो ठीक है पर राजनीतिक तौर पर विचरण की छूट जथेदार नहीं दे सकते। उन्होंने कहा फैसले के पिछे अकाली दल नूं कमजोर करने की मंशा रखने वालियां ताकतां ने तां इशारा किस दे वल कीता है, यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जथेदार नूं फैसले ते मुड़ विचार करने की अपील भी की गई है। वलटोहा ने सोशल मीडिया ते बड़े ही मुखर लहजे दे विच यह भी लिखिया कि 5 साल बाद लंगा नूं राजनीतिक तौर पर विचरण की इजाजत देना वड्डे सवाल खड़े करदा है। जिथों तक मर्यादा का मैनूं ज्ञान है उस अनुसार जथेदार साहिब लंगा नूं पंथ दे विच सिर्फ वापसी दे सकते हैं। तो यह उन्होंने ट्वीट किया जथेदार साहब के वलों यह आदेश करना कि लंगा राजनीतिक तौर पर विचर सकता है कई तरह के सवाल पैदा करता है। तो विरसा सिंह वलटोहा ने अपने आप ये सारे सवाल खड़े किए ने। मेरी रूह लंगा नूं माफ करन दे फैसले नूं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो फेसबुक पोस्ट पाई गई है वलटोहा दे वल्लों और उन्होंने वल्लों यह लिखा गया जथेदार साहिब दे वल्लों यह आदेश जारी करना लंगा राजनीतिक तौर पर विचर सकता है कई तरह के सवाल पैदा करता है। गल उबारी जा रही है कि जिवें इस मुआफी के पिछे श्रोमणी अकाली दल का कोई हथ है, पर इस फैसले के नाल श्रोमणी अकाली दल का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर साफ कर दिता फैसले के पिछे जरूर वो ताकतां जो अकाली दल नूं कमजोर करना चाहदियां ने। तो इस तरीके दे नाल लिखा गया मेरी रूह लंगा नूं माफ करन दे फैसले नूं स्वीकार करन दे लई तैयार नहीं है। जथेदार साहिब दे वल्लों दिते गए फैसले नूं लैके उन्होंने सीधे फेसबुक पोस्ट के जरिए सवाल खड़े कर दिते ने। मेरी जथेदार साहिब नूं अपील है कि लंगा दी पंथ दे विच वापसी करना ना करना उन्हां दा अधिकार खेतर है।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੌਂ ਕੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ,
ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ 4 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 5ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਰ ਕੁਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੌਂ ਕੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਐਡਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਡਹੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਹੌਕ ਨੇ। ਐਡਹੌਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੌਣ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵਕਤ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ